એક ખૂબ જ ગંભીર ઘટના આપણા આ દેશમાં બની છે એના એક સમાચાર આવી રહ્યા છે। દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા પાસે એક કારમાં બ્લાસ્ટ થયો છે તો ચાંદની ચોક લાલ કિલ્લા કનોટ પ્લેસ અત્યારે ખાલી કરવાનો આદેશ છે। 9 લોકોના મોત આ દુઃખદ જે ઘટના છે એમાં થયા છે। 15 થી 20 નાગરિકો હજુ પણ ઈજાગ્રસ્ત છે ને એમને હોસ્પિટલ લઈ જવાની કાર્યવાહી થઈ રહી છે। આ દિલ્હી મેટ્રો સ્ટેશનના ગેટ નંબર 1 પાસેનો બનાવ છે। એનઆઈએ અને એનએસજીની ટીમ એ અત્યારે ઘટના સ્થળે છે। આપણને બધાને ખબર છે કે એટીએસે ગુજરાત એટીએસે એક આતંકીઓનું નેટવર્ક અહીંયા બસ કર્યું છે, એ બધાને ખુલ્લા પાડ્યા છે અને એની વચ્ચે આ ખૂબ ગંભીર ઘટના એ દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે કારમાં બ્લાસ્ટ થઈ છે અને 9 લોકોના મોત 9 નાગરિકોના મોત એ અત્યારે થયા છે। તો એનઆઈએ અને એનએસજીની ટીમ એ ઘટના સ્થળે પહોંચી છે। એની સાથે દિલ્હીની ઘટના પછી અમદાવાદ, મુંબઈ અને બેંગલુરુમાં પણ હાઈ એલર્ટ છે। અમદાવાદ પોલીસ કમિશનરે પોલીસને એલર્ટ રહેવા સૂચના આપી છે। એવું કહે છે કે મૃત્યુઆંક હજુ પણ વધી શકે છે અને કારમાં આ વિસ્ફોટ થયો છે એનું કારણ તો સ્વાભાવિક છે કે પોલીસ હજુ શોધતી હશે। आवाज आई थी बस गोटी पड़ी है सब तकरीबन कितने लोग उस समय अंदाजा नहीं है। इतना जोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी जोरदार तेज आवाज आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फोन्स भी आए काफी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है सर वहाँ पे होंडा। It's too early to say anything. बट फिर भी सर कितनी कैजुअलिटी हुई है सर? किशोर सर कितनी कैजुअलिटी हुई है? कुछ बेसिक आप इतना जो अफवाह ना उड़े। अभी कुछ नहीं है। अभी आई एम जस्ट गोइंग टू द साइट। यू पीपल आर इन बिटवीन। आई डोंट हैव एनी आइडिया कितना इंजरी का नहीं एक मिनट प्लीज। ठीक है थोड़ा स्पेस थोड़ा स्पेस। તો वरिष्ठ पत्रकार शिवम पांडे हमारी साथे है। शिवम, वीटीवी में आपका स्वागत करता हूं। पुलिस बोल रही है कि अभी ये बोलना टू अर्ली है कि एक्चुअली हुआ क्या है, क्या अभी क्या जानकारी आपके पास है? देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा आपकी। लगभग देखा जाए कि लाल किले के पास 6:55 पर पीसीआर यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो फायर ब्रिगेड पास कॉल आता है कि एक धमाका हुआ। अभी तक जो स्थिति बनाई जा रही है पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की बात किया जाए, एनआईए टीम की बात किया जाए, बम स्क्वाड टीम की बात किया जाए तो लगातार मौके पर पहुंच चुकी है और ये साफ तौर से जांच कर रही है कि आखिर ये धमाका किस चीज का है। क्या ये सीएनजी का धमाका है या फिर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर के अंदर आज सुबह में ही 350 किलो आरडीएक्स मिला था या उसका कहीं न कहीं आतंकी साजिश भी हो सकती है इसमें पूरी तरीके से। यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो दिल्ली की जो कई एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से मौके पर पहुंच गई हैं और देखा जाए तो दमकल विभाग की 7 से 8 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। अगर वही लोकनायक हॉस्पिटल की बात किया जाए जो दिल्ली के लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर आता है, उनका बताना है कि अभी तक उसमें से 15 लोग घायल हैं जिसमें से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं ये बड़ी साजिश बताई जा रही है और कहीं न कहीं पूरी तरीके से अब दिल्ली पुलिस की कई ऐसी टीमें हैं और साथ ही साथ एनआईए की टीम लगातार जांच कर रही है कि आखिर ये धमाका किस चीज का है। जी तो ये अभी ये आपने बताया कि 6:55 पर ये ब्लास्ट हुआ है, एनआईए और पुलिस की टीम भी मौके पर है, पर जो लोग घायल हुए हैं, जो लोग इंजर्ड हुए हैं, क्या उन सभी को अभी तक हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है ये 1 घंटे में, या ये वारदात जो हुई है उसमें हताहत होने वाले लोगों का आंकड़ा है वो अभी भी बढ़ सकता है?
बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए तो अभी तक जो लोकनायक हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है, अभी कुछ देर पहले हमारी उनसे बात हुई तो लगभग उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर 15 लोग हमारे यहाँ एडमिट किए गए हैं, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी ये आंकड़ा बिल्कुल देखना होगा कि अभी ये लगातार लोग जो घायल हुए हैं या जिसकी डेड बॉडी लगातार हॉस्पिटल जा रही है, क्या उनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देखा जाए तो अभी ये आंकड़े बढ़ने के पूरे चांस है। और अगर मौके की बात किया जाए तो वहां पर लगातार जो एजेंसियां हैं और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मार्केट को बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां से देखा जाएगा जहां दिल्ली के लाल किले मेट्रो गेट नंबर 1 के पास जो धमाका है उसके जस्ट बगल में देखा जाए तो लाजपत राय मार्केट है और साथ ही साथ सटा हुआ चांदनी चौक है। और शाम के समय देखा जाए तो यानी 6:55 पर वहां पर लोग काफी भीड़ होती है, लोग घूमने आते हैं, साथ ही साथ लाल किले देखने आते हैं। और कहीं ना कहीं वहां भी देखना होगा कि लोग जो चांदनी चौक की रौनक है उनका भी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी आंकड़े बढ़ भी सकते हैं कि पूरी तरीके से वहां पर ये शाम के समय इतना बड़ा धमाका होना कहीं न कहीं राजधानी के अंदर एक बड़ा सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। जी, आप इस घटना पर नजर बनाए रखें, हम आपके पास वापस आएंगे। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। આ ઘટના પછી અમદાવાદ પોલીસ કમિશનરે પણ પોલીસને અલર્ટ રહેવા માટે સૂચના આપી છે અને એની સાથે અમદાવાદ સહિત દિલ્હી, બેંગલુરુ અને મુંબઈમાં પણ હાઈ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે। તો આજે 6:55 વાગે શિવમ કહી રહ્યા હતા, 6:55 વાગે આજે ઘટના બની, એમાં અત્યાર સુધીમાં 8 લોકોના મોતના સમાચાર આપણી સામે છે। 15 થી વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત છે અને એમને નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવાયા છે। એ વાતની હજુ પણ જાણ નથી થઈ કે આ કારમાં કોઈ બોમ્બ હતો અને બ્લાસ્ટ થયું છે કે પછી એ સીએનજી કારમાં બ્લાસ્ટ થયું છે। હમણાં જ પોલીસનું એ સત્તાવાર નિવેદન આપણી સામે હતું, જેમાં એમણે કહ્યું કે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે। के पीछे पीछे चल रहा है कार के। तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? होंगे 4-5, फिर एकदम कई जने वैसे जल गए आसपास में जो थे वो। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ियां। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे चलो से, कुछ हाथों हाथ खत्म। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा, मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। संभावना है कि कैजुअलिटी है इसमें। अभी हम पुलिस के साथ जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं इस मामले में, जिससे कि हमें एग्जैक्ट फिगर मिल सके। अभी तक हमारे पास कोई फिगर एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्टली कितनी गाड़ियां अभी भी वहाँ पर आपकी मौजूद है? अभी सारी गाड़ियां वहीं मौजूद हैं, वही जो टीम सारी वहीं पर है। हमने विड्रॉ नहीं किया है अभी, क्योंकि वो लोग जो अगर कोई इंजरी है तो उसकी जो है कैजुअलिटी अगर कोई है तो उसकी जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे की का रीजन क्या समझ में आ रहा है सर? देखिए, ये आग कैसे लगी, एक्सप्लोजन हुआ, ये कैसे हुआ, ये सब आप पुलिस से पूछिएगा, पुलिस इस बारे में आपको ज्यादा बता पाएगी। तो सर आगे की अभी तैयारियां पूरी है, अगर यहाँ पर दोबारा से कुछ ऐसी चीजें होती है तो? भगवान ना करे ऐसी चीज दोबारा हो या कोई इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट दोबारा हो, बट दिल्ली फायर सर्विस हमेशा ही तैयार रहती है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि मात्र जो है 34 मिनट के अंदर इस आग को हमने बुझा दिया है। घायलों का भी कोई यहाँ पर भी आया है? अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है। તો હું નીકળી જાઉં તો આમાં કંઈ કરવું પડે? એ ભાઈ આમ આ રહેવું જ, અરે બહુ મોટી ઘટના है। ये है 7:20 की। कई लोग, क्या देखा था आपने कि क्या अफरा तफरी मच रही थी, लोग ज्यादा घायल हुए, क्या क्या हुआ? लोग ज्यादा ही घायल होंगे। जब बड़ा ब्लास्ट है तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लग गया, उसके बाद एम्बुलेंस आया। कई लोग तो घायल हो चुके होंगे यहाँ पर। भाई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, वहाँ तक सीने पे धड़कन की आवाज गई। मैंने सोचा क्या हुआ, हमें छोटा मोटा होगा, यहाँ आके देखा तो बहुत बड़ा है भाई। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह, मैं नोएडा रहता हूँ, सेक्टर 81 में, शिव शक्ति इनकलेव। मेरा लोडिंग का काम था, गाड़ी मैंने अभी नई ली है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लोडिंग वाली 4 पहियों की गाड़ी है, अभी भी आगे खड़ी हुई है।
मेरी गाड़ी के भी बम्पर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहां से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ हमारी समझ में नहीं आया, हम तो एकदम भाग गए जी वहां से। कितने बजे की घटना है और ये इस टाइम 1.5 घंटा हो गया होगा कम से कम, मुश्किल से मुश्किल 10 मीटर बस जी। अच्छा, क्या अपना तफरी मची थी? भाई ऐसा लगा जैसे आग लगी हो, बम फटा हो, पर फिर कोई नहीं सोच रहा था, किसी ने इतना भाग रहे थे, जान बचा के भाग रहे थे सब। हाँ, भूपेंद्र। તો હાલ દિલ્હીમાં પણ હાઈ એલર્ટ આપી દેવામાં આવ્યું છે અને પ્રત્યક્ષદર્શીના નિવેદન પણ સામે આવી રહ્યા છે કે જે આ બ્લાસ્ટ થયો હતો એ બ્લાસ્ટ ખૂબ જ ભયંકર હતું અને આ બ્લાસ્ટમાં અત્યાર સુધીમાં 8 લોકોના મૃત્યુ થઈ ગયા છે, 15થી પણ વધારે લોકોને ઈજા થઈ છે। હાલ તો જે ઈજાગ્રસ્ત લોકો છે એમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે। એલએનજેપી હોસ્પિટલમાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે। એક કારમાં બ્લાસ્ટ થયો અને ત્યારબાદ 3 ગાડીઓમાં આગ લાગી। દિલ્હીમાં આ જે ભીડવાળા વિસ્તાર છે એ ભીડવાળા વિસ્તારને ખાલી કરવા માટેનો પણ આદેશ આપી દેવામાં આવ્યો છે। ચાંદની ચોક, લાલ કિલ્લા, કનોટ પેલેસ ખાલી કરવા માટે આદેશ અપાયા છે। હાલ તો દિલ્હી પોલીસની ટીમે તપાસ શરૂ કરી દીધી છે। કયા કારણોસર આ બ્લાસ્ટ થયો એ હજુ સુધી સામે નથી આવ્યું, પરંતુ તપાસમાં એ સત્તાવાર રીતે જાહેર થઈ શકે છે। એનએસજી, એનઆઈએ, એફએસએલની ટીમ ઘટના સ્થળે છે અને તપાસ શરૂ થઈ ગઈ છે। આ સાથે જ કોઈપણ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે હાઈ એલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે। આ કારમાં કયા કારણોસર વિસ્ફોટ થયો એ વિસ્ફોટનું કારણ હજુ સુધી સામે નથી આવ્યું, પરંતુ દિલ્હીમાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે અને આ ઘટના બાદ અન્ય જે મેગા સિટી છે તેમાં પણ એલર્ટ જાહેર કરી દેવાયું છે। यहाँ पे मैम छीछड़े पड़े थे और एम्बुलेंस आधे 1 घंटे बाद आई थी। नाम क्या था? તો આપણે જણાવી દઈએ કે 6:55નો આ બનાવ છે કે એક ઇકો કાર કે જે પાર્ક કરેલી હતી અને એમાં અચાનક જ બ્લાસ્ટ થયો અને તેની સાથે અન્ય 3 કારમાં પણ આગ લાગી। હવે આ આગ સીએનજી બ્લાસ્ટના કારણે લાગી છે, કોઈ આતંકી પ્રવૃત્તિ છે એ અત્યારે હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી થયું, પરંતુ સાવચેતીના પગલા શરૂ કરી દેવામાં આવ્યા છે। હાલ તો જે ભીડભાડવાળી જગ્યાઓ છે ત્યાં ખાલી કરવા માટેના પણ આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે, સાથે હાઈ એલર્ટ પણ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે અને આ જે દિલ્હીમાં ઘટના બની છે તેને લઈને અમદાવાદમાં પણ હાઈ એલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે, એટલે કે ગુજરાત પોલીસ પણ એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે અને સતર્કતાના તમામ પગલા શરૂ કરી દેવામાં આવ્યા છે। अंकल, आपका नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह। यहाँ पे आप मौजूद थे जब पूरा हादसा हुआ? हाँ, मैं गाड़ी लेकर आ रहा था। तो क्या कुछ हादसे को लेकर जानकारी? हमारी गाड़ी पार हो रही थी जैसे रोड से, पहले तो यहाँ रेड लाइट थी, गाड़ी रुकी हुई थी सबकी, ग्रीन हुई तो धीरे धीरे हम गाड़ी लेके जा रहे थे। उसके बाद में एकदम ब्लास्ट अच्छा हुआ हमारी गाड़ी के बिल्कुल पिछली वाली गाड़ी में, बराबर वाली गाड़ी पे। फिर बहुत तगड़ा धमाका था, हम तो गाड़ी छोड़ के भागने पैलेस में हम तो भाग गए। हम तो अब आए जब से 1 घंटा हो गया, इस बात को 1.5 घंटा करीब पर बच गए ऊपर वाले की कृपा से जो भी है। बाकी कितने लोग मरे हैं ये नहीं पक्का नहीं पता चला अभी। बहुत तगड़ा बम था, तो सिलेंडर जितनी तक आवाज नहीं आई, बम ही फटा आई। हाँ जी हाँ, पक्का। कितनी गाड़ियों में लगभग यहाँ 8-10 गाड़ियों में नुकसान हुआ है, जल्दी गई पूरी, वो तो चोट भी लगी है, मरे भी हैं। देखो क्या है, अब पुलिस की रिपोर्ट क्या आती है सुबह तक। आपने कितनी एम्बुलेंस को लगा के जाकर देखा? दमकल की कितनी गाड़ी आई? दमकल की गाड़ी तो 4-5 आ गई, पुलिस वाले एम्बुलेंस तो कम से कम 25-30 आ गई। और कितने समय में यहाँ पर सब 1.5 घंटा हो गया। हमें मेरी गाड़ी अभी वहीं खड़ी हुई है, पहले नंबर पे खड़ी हुई है। क्या आपको कोई अपना जानने वाला थे मौजूद था आपके साथ? आप अकेले थे यहाँ? 2 जने थे हम। हाँ जी, हेलो। તો હાલ જો આ બનાવ બન્યો છે તેને લઈને કેન્દ્રીય સુરક્ષા એજન્સી પણ સતર્ક થઈ ગઈ છે અને તપાસ પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। આ સાથે જ જે લોકો ઈજાગ્રસ્ત હતા એ તમામ લોકોને એલએનજેપી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં 8 લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે। આ જે વિસ્ફોટ થયો હતો એ વિસ્ફોટને લઈને પ્રત્યક્ષદર્શીના નિવેદન પણ સામે આવી રહ્યા છે કે આ વિસ્ફોટ ખૂબ જ ભયાનક હતો અને અચાનક આ વિસ્ફોટ થયો અને જે સમયે વિસ્ફોટ થયો તે સમયે કંઈ સમજાય નહીં તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ હતી અને આ જે વિસ્ફોટ થયો છે ત્યારબાદ ન માત્ર દિલ્હી પરંતુ અન્ય જે વિસ્તારો છે અન્ય રાજ્યોમાં પણ એલર્ટ આપી દેવામાં આવ્યું છે। એમાં ખાસ કરીને મુંબઈ, બેંગલુરુ, તેની સાથે ગુજરાતનું અમદાવાદ, ઉત્તર પ્રદેશ સહિતના જે રાજ્યો છે એ તમામ જગ્યાએ હાઈ એલર્ટ આપી દેવામાં આવ્યું છે। ગુજરાતમાં પણ પોલીસ એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે।
આ સાથે જ આ જે આખો બનાવ બન્યો હતો 6:55 નો આ સમય છે કે જ્યારે એક પાર્ક કરેલી ઇકો વાન કે જેમાં ભયાનક બ્લાસ્ટ થયો અને તેની સાથે અન્ય જે વાહનો હતા એમાં પણ આગ લાગી 3 થી 4 જેટલા વાહનોમાં આગ ભયાનક હતી. પ્રત્યક્ષદર્શીનું કહેવું છે કે અન્ય 8 થી 10 વાહનોમાં અસર થઈ છે, 8 થી 10 વાહનોમાં નુકસાન થયું છે અને આ જે સમયે બ્લાસ્ટ થયો ત્યારે 15 થી 20 જેટલા લોકોને ઈજા થઈ હતી. તમામ લોકોને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં 8 લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે. એનઆઈએ સહિતની જે સુરક્ષા એજન્સીઓ છે હાલ તો તપાસમાં જોડાઈ ગઈ છે. કેન્દ્રીય સુરક્ષા એજન્સી હાલમાં સ્થળ પર છે અને તપાસ ચાલી રહી છે. હવે આ જે બ્લાસ્ટ થયો છે તેની પાછળ કોઈ આતંકી પ્રવૃત્તિ છે કે શું છે એ પોલીસના નિવેદનમાં સામે આવી શકે તેમ છે, પરંતુ હાલ સુરક્ષાની તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવી રહી છે અને અગમચેતીના ભાગરૂપે સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે. ખાસ કરીને જે ભીડભાડવાળી જગ્યાઓ છે એ ભીડભાડવાળી જગ્યાઓને ખાલી કરવા માટેના આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે. દિલ્હીના જે સંવેદનશીલ વિસ્તારો છે એ વિસ્તારોમાં નાકાબંધી કરી દેવામાં આવી છે. પોલીસની ટીમ હાલ તમામ સ્થળ પર પહોંચી ચૂકી છે. આ સાથે જ અન્ય જે રાજ્યો મેં જેમ તમને પહેલા પણ જણાવ્યું, મુંબઈ, બેંગલુરુ સહિતના જે વિસ્તારો છે એ વિસ્તારોમાં सामने की गाड़ियों में गया और मैं उड़ गया एकदम, मेरा सीट बेल्ट भी हो गया एकदम और मेरे यहाँ पे अभी कमर में दर्द है. मुझे और ये नहीं पता कैसे हुआ, ऐसा लगा जैसे गाड़ी फट गई. तो ब्लास्ट वक्त कौन सी गाड़ी थी? ये नहीं पता हमें. आगे नीली गाड़ियां चलती हुई दिखी, आदमी मरे हुए पड़े. कितने लोग सवार थे? ये नहीं देखा सर, उसमें स्वाद नहीं देख पाया. मैं तो बस में था. मौके पे किसी की मौत वगैरह हुई थी? सामने मौत पड़ी थी सर. एक मेरी गाड़ी के बगल में एक डेड बॉडी पड़ी थी, उसमें शायद हाथ पैर भी नहीं थे उसके. कितनी भीड़ रही थी उस टाइम पे? उस टाइम बहुत भीड़ थी सर. सब लोग भागे भागे फिर रहे हैं. आगे गाड़ियों में आग लगी थी. कितनी गाड़ियों में लगभग आग लगी होगी? मुझे तो नहीं लगा, मुझे लग रहा सर 5-6 गाड़ियों में आग एकदम लगी. कितनी देर बाद इसके यहाँ पर जी कितनी देर बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची? पुलिस तो तुरंत आ गई है. पुलिस ने तुरंत यहाँ से हम लोगों को यहाँ से हटाया, क्योंकि वहाँ आग जल रही थी गाड़ियों में. उन्होंने सुरक्षित करवाया, यहाँ से सबको हटा दिया, लोगों को सब दूर करा पुलिस ने. फिर उसके बाद अब आए हम लोग यहाँ पे. यहाँ आने नहीं दिया था, डीटीसी वालों ने आए जब आके यहाँ पे परमिशन दी. कितना नंबर की रूट? मेरे 348 की बस नंबर है, रूट नंबर. कितने लोग सवार थे बस में? आप बस में हमारे 2-3 लेडीज थी. सभी सुरक्षित था? सभी सुरक्षित थे, उनका कुछ नहीं हुआ. बस मेरी गाड़ी का सिस्टम डैमेज हुआ, शीशा डैमेज हुआ. मेरे यहाँ कमर में ओके, बहुत दर्द हो रहा. तो कोई चोट नहीं है? नहीं सवाल. તો એક બાદ એક સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. દિલ્હી પોલીસ કમિશનર સાથે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે વાત કરી છે. ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આઈબી ચીફ સાથે પણ વાત કરી છે. સુરક્ષાની તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવી રહી છે. દિલ્હી પોલીસ કમિશનર સાથે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે વાત કરી અને આ જે સમગ્ર સ્થિતિ છે એ સ્થિતિ પર કેન્દ્ર સરકાર પણ સતત નજર રાખી રહી છે, કારણ કે રાજધાની દિલ્હીમાં આ બ્લાસ્ટ થયો અને બ્લાસ્ટની સાથે જ 8 લોકોના જીવ પણ ગયા છે. 4 गाड़ियां हैं और घायल भी 4-5 बंदे हो चुके हैं. कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उसका पता चला? ये नहीं पता है सर कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है. फिलहाल मैं भी शायद गाड़ी मेरी पास में थी जब मैं भी हादसे में बहुत. ये किस वक्त की घटना था? ये सर 7 बजे के आसपास की बात. कहाँ पे रहते हो? मैं सर रहता हूँ चंदू नगर में, 2 नंबर के लिए. आपकी रिक्शा में सवारी भी थी? हाँ जी सर, 3 सवारी. किसी को चोट था? ड्राइवर में. अब सवारी सर मैं उठ के मैंने देखा तो सर सवारी तो मुझे मिली नहीं है सर मेरी गाड़ी में. अब ये नहीं पता सवारी कहाँ गई. तो कुछ लोग यहाँ पे मौत भी हुई है? हाँ जी सर, 3-4 लोग हो चुके हैं जो घायल हो चुके हैं. अचानक से क्या हुआ? अचानक से हुआ सर. एक संग यासीन हुसैन. क्या हुआ था और कितने बजे ये ब्लास्ट हुआ है गाड़ी में? ये 7 बजे के आसपास है सर. आप किस गाड़ी से थे? मैं सर बैटरी से चला रहा था. कितने जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ कितने लोग सवार थे उसमें? ये नहीं पता सर किस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है. आपकी गाड़ी में कितने लोग थे? मेरी गाड़ी में सर 3 सवारी थी. क्या जो लोग ब्लास्ट हुआ है कितने लोग सड़क पर बिखरे पड़े थे? किसी मैं तो जब उठा था सर 3-4 आदमी थे जो घायल पड़े थे. बाकी को लोग पुलिस वाले अभी आए थे सर. कितनी गाड़ियों में लगभग ब्लास्ट हुआ? कितनी गाड़ियाँ इसमें? सर गाड़ियाँ तो ऐसी 3-4 खराब हो गई गाड़ियाँ. 3-4 गाड़ियाँ? हाँ जी, 3-4 गाड़ियाँ खराब हो गई, जल गई गाड़ी. कितने बजे लगभग घटना घटी? ये सर 7 बजे का हादसा है. किधर से आ रही थी वो गाड़ी? मैं तो सर कश्मीरी गेट से आ रहा था लाल और वो गाड़ी भी आपके आगे चल रही थी? अभी ये नहीं पता सर. सामने ही थी? ये नहीं पता सर. गाड़ियाँ तो मेरे पास मेरे सामने आगे पीछे बहुत. आप आ रहे तो उसी तरफ ब्लास्ट हुआ है? हाँ जी सर, मैं इधर जा रहा था, इधर ही हुआ था ब्लास्ट. सामने? हाँ जी सर. તો
તો રાજધાની દિલ્હીમાં જે આ બ્લાસ્ટ થયો, આ બ્લાસ્ટ બાદ લોકોમાં પણ એક ભયનો માહોલ છવાયો છે. જ્યારે બ્લાસ્ટ થયો ત્યારે અફરાતફરીનો માહોલ હતો. હાલ તો ઘટના સ્થળે કેન્દ્રીય સુરક્ષા એજન્સી પણ છે, પોલીસનો કાફલો પણ અહીં ખડકી દેવામાં આવ્યો છે. આ સાથે જ કેન્દ્ર સરકાર પણ સતત નજર રાખી રહી છે. સુરક્ષાના તમામ પગલાઓ ભરવામાં આવી રહ્યા છે, સાથે જ અગમચેતીના પગલાં પણ લેવામાં આવી રહ્યા છે. આ જે બનાવ બન્યો છે એ બનાવમાં 20 થી વધુ લોકોને ઈજા થઈ છે. આ સાથે જ 8 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે. હાલ તો આ જે બનાવ બન્યો છે તેને લઈને દિલ્હીમાં હાઈ એલર્ટ પણ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. તેની સાથે સાથે જે ભીડભાડવાળા વિસ્તાર છે એ ભીડભાડવાળા વિસ્તારો પણ ખાલી કરી દેવામાં આવ્યા છે. ખાલી કરવા માટેના આદેશો આપી દેવાયા છે. આ સ્થળ પરના દ્રશ્યો તમે જોઈ શકો છો. અહીં હાઈ એલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. સાથે બીજી તરફના દ્રશ્યોમાં પણ તમે સ્પષ્ટ જોઈ શકો છો. જે સમયે આ બ્લાસ્ટ થયો, લાલ કિલ્લા નજીક બ્લાસ્ટનો બનાવ બન્યો હતો. ઇકો વાન કે જેમાં આ બ્લાસ્ટ થયો હતો, પાર્ક કરેલી કાર અને એ કારમાં અચાનક જ બ્લાસ્ટ થયો. પ્રત્યક્ષદર્શીઓનું કહેવું છે કે આ બ્લાસ્ટ ખૂબ જ ભયાનક હતો. જે સમયે બ્લાસ્ટ થયો એ સમયે સ્થિતિને તમે સમજી ન શકો એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ હતી. આપણી સાથે નિવૃત્ત ડીવાયએસપી આરસી પટેલ જોડાયા છે. પટેલ સાહેબ, સ્વાગત છે આપનું વીટીવી ન્યૂઝમાં. આમ તો સાહેબ સ્વાગત કરવાનો આ સમય નથી, કારણ કે આ જે ઘટના છે એ ખૂબ જ ગંભીર ઘટના ગણી શકાય. કારણ કે રાજધાની દિલ્હીમાં આ બ્લાસ્ટ થયો છે, ત્યારબાદથી સુરક્ષાના પગલાઓ પણ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યા છે. પણ સાહેબ, તમે આ જે બનાવ છે, આ જે ઘટના બની છે, ને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? જી, આજે કોઈ આપણે સ્વાગતનો ને એવો સમય નથી. જી સાહેબ, રાષ્ટ્ર ઉપર આપત્તિ આવી છે. આ પ્રકારનો બોમ્બ બ્લાસ્ટ થવો એટલે આ દેશની આંતરિક અને બાહ્ય બે પ્રકારની સુરક્ષાને ચેલેન્જ કરતો અથવા તો હચમચાવી નાખતો અથવા તો રાષ્ટ્રની સુરક્ષાને તોડતો આ બનાવ છે, જેને સખ્ત શબ્દોમાં વખોડી કાઢું છું. કેમ કે આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ આ દેશની અંદર સમયાંતરે બનતી રહી છે અને દેશને અસ્થિર કરનારા તત્વો કંઈક કરી ચૂક્યા છે, જેના કારણે દેશના નાગરિકો ભયભીત થઈ ગયા છે. અને જ્યારે આવું કંઈ બને છે ત્યારે દેશને બહુ મોટું સહન કરવાનું આવે છે. કેટલીક જાનહાનિઓ થાય છે, કેટલાક નુકસાનો થાય છે અને લાંબા સમય સુધી આ રાષ્ટ્ર આખું ભય નીચે જીવે છે. એટલે આ બનાવને હું સખ્ત શબ્દોમાં વખોડી કાઢું છું. સત્વરે આના આરોપીઓને પકડી અને જાહેરની અંદર ફાંસી અથવા તો જાહેરની અંદર કતલ કરી દેવી જોઈએ આ લોકોની. કેમ કે આ રાષ્ટ્ર વિરોધી તત્વોએ કર્યું છે. આ કેટલી જાનહાનિનું પ્લાનિંગ થયું છે, કેટલા સમયથી પ્લાનિંગ થતું હશે. આમાં ક્યાંક આપણી આઈબીની પણ ચૂક રહી ગઈ હશે, પોલીસની ચૂક રહી ગઈ હશે, ત્યારે જ આ લોકોએ આવું કર્યું છે. પણ એ બધી વાતોમાં નહીં પડી અને સત્વરે નાગરિકો ભયમુક્ત થાય, એમને સાંત્વના મળે અને અન્ય જગ્યાએ કંઈક પ્લાન્ટેશન આવું ન થયું હોય. કેમ કે કેટલીક વખત શું થાય છે કે અમુક સમયના અંતરે પણ બ્લાસ્ટ થયા છે. મુંબઈમાં થયા હતા, અમદાવાદમાં થયા હતા. આવા પ્રકારની જે ભયભીત રાષ્ટ્રને કરવાની જે પ્રવૃત્તિ છે એને સમગ્ર રાષ્ટ્ર સખ્ત શબ્દોમાં વખોડી કાઢે છે. અને હું આપને કહું કે તંત્રએ કડકમાં કડક હાથે ત્વરિત ગતિએ સૈન્ય, અર્ધસૈન્ય જેનો પણ ઉપયોગ કરી અને આના આરોપીઓને ઝડપમાં પકડી પાડવા જોઈએ અને એ લોકોને સખ્તમાં સખ્ત સજા કરવી જોઈએ. જી બિલકુલથી હું આપને અટકાવવા માંગીશ. એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે. ગુજરાતમાંથી પકડાયેલા આતંકીઓ વચ્ચે ગુજરાતમાંથી પકડાયેલા આતંકીઓ સાથે બ્લાસ્ટના કનેક્શનની પણ હવે તપાસ થશે. ગુજરાતમાંથી પકડાયેલા આતંકીઓ વચ્ચે દિલ્હીમાં બ્લાસ્ટ થતા એજન્સીઓ સતર્ક થઈ ગઈ છે. આપણે જણાવી દઈએ કે ગુજરાત એટીએસે પણ 3 આતંકીની ધરપકડ કરી હતી. એક હૈદરાબાદનો અને 2 ઉત્તર પ્રદેશના જે આતંકીઓ હતા તેમનું પાકિસ્તાન કનેક્શન પણ ખુલ્યું હતું. તો આપણી સાથે ડીવાયએસપી સાહેબ જોડાયેલા છે. સાહેબ, આ જે બનાવ છે, હાલ તો હવે ગુજરાતમાંથી ગુજરાત એટીએસે પણ 3 આતંકીની ધરપકડ કરી હતી. હવે તેમની પણ તપાસ થશે. એક વિગત સામે આવી છે. હું તમને એ પૂછવા માંગુ છું કે આ જે આતંકીઓની ધરપકડ થઈ છે, તેમની પૂછપરછ ચાલી રહી છે, એ આતંકીઓ અગાઉ પણ ગુજરાતમાં આવ્યા હોવાની પણ પુષ્ટિ થઈ હતી. હા, તમે ઘણા એવા આતંકી જૂથો છે અને આતંકીઓ છે કે જે આનું પ્લાનિંગ કરતા હોય છે. સમયાંતરે એમનું નેટવર્ક ચાલતું રહેતું હોય છે. એક જગ્યાએ પકડાય, એની સઘન પૂછપરછ થાય, એના પુરાવા મેળવવામાં આવે અને અન્ય જગ્યાઓએ પણ એમણે કંઈક કર્યું હોય તો એનો પર્દાફાશ કરવામાં આવે.
સાથે સાથે ગુજરાતમાંથી પકડાયેલા અથવા તો દેશના અન્ય કોઈ પણ ભાગમાંથી કોઈ પણ આવી શકમંદ પ્રવૃત્તિવાળા માણસો પકડાયા હોય એની ચોક્કસ આઈબી અને પોલીસ તપાસ કરશે અને તપાસ તો લાલ કિલ્લા પાસે જે આ બ્લાસ્ટ થયો છે એમાં 8 લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે અને 24 થી વધુ લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. એટલે કે જે ઇજાગ્રસ્તો છે તેમની સંખ્યામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. સાથે એક આશંકા એ પણ વ્યક્ત થઈ રહી છે કે મૃત્યુઆંક પણ વધી શકે છે. अरे यार अभी आ रहे हैं सीनियर ऑफिसर विल कम ठीक है वेट करो इसमें काफी गंभीर हालत में मरीजों को मतलब लाया जा रहा है अस्पताल के अंदर थे हाँ अस्पताल के अंदर मतलब काफी बेहद खराब स्थिति थी. अच्छा लेकिन आपकी किसी से कुछ बात हुई? नहीं बात नहीं हुई. पुलिस ने सबको पब्लिक को साइड में कर दिया था. देखा क्या कौन थे? मतलब मरीजों को लाते हुए देखा. सिर्फ घायल थे. काफी बुरी हालत थी. किसी का सिर कटा हुआ था, किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था. कोई मतलब पूरे खून में लथपथ थे. कोई रिलेटिव्स वगैरह थे? नहीं नहीं सिर्फ एम्बुलेंस में उनको ला रहे थे एक के बाद एक. अच्छा ऑलमोस्ट पुलिस कितने होंगे जवाब में? काफी ज्यादा थे. 40-50 पुलिस लगी हुई थी. डॉक्टर्स सारे अंदर थे. मेडिकल स्टाफ सारा उनका बाहर था. हाँ सारा असिस्ट और मतलब स्ट्रेचर सारे लगे हुए थे. तो एक के बाद एक एम्बुलेंस आ रही थी. स्ट्रेचर से अंदर ले जाया जा रहा था सारे मरीजों को. मेरे सामने तो लगभग 20-25 मरीजों मतलब घायल अंदर गए थे. તો સાંભળ્યું તમે કે પ્રત્યક્ષદર્શી ત્યાંની સ્થિતિ જણાવી રહ્યા છે કે જે સમયે આ બ્લાસ્ટ થયો હતો અને જે ઈજાગ્રસ્ત હતા તે ખૂબ જ ભયંકર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. હાલ આ તમામની વચ્ચે અયોધ્યાથી સમાચાર કે જ્યાં રામ મંદિરની સુરક્ષામાં પણ વધારો કરી દેવામાં આવ્યો છે. બ્લાસ્ટ પછી આખા દિલ્હી શહેરમાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. દિલ્હીના સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં પણ નાકાબંધી કરી દેવામાં આવી છે. શહેરની ભીડભાડવાળી જે જગ્યાઓ છે એ જગ્યા ખાલી કરી દેવાના આદેશ અપાયા છે. ગુજરાત, રાજસ્થાન આ સાથે જ ઉત્તરાખંડ, મુંબઈ, ઉત્તર પ્રદેશ, બેંગલુરુ આ તમામ સ્થળો પર પણ સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધારી દેવામાં આવી છે. હાઈ એલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતમાં પણ સુરક્ષા વ્યવસ્થાના પગલા વધારી દેવામાં આવ્યા છે. आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है. उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई. जैसे ही इसकी खबर मिली हम सारी एजेंसी जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है. हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा. इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है. तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फोन किया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा. अभी इसको आकलन किया जा रहा है. તો તમે સાંભળ્યું કે આ જે સમગ્ર સ્થિતિ છે તે સ્થિતિ પર પોલીસ નજર રાખી રહી છે અને સત્તાવાર રીતે જે વિગતો છે એ વિગતો પણ થોડી વારમાં જાહેર કરવામાં આવશે અને તેમાં પણ હજુ જે મૃત્યુઆંક છે તેના વિશે પણ માહિતી મળશે. પરંતુ સૌથી અગત્યની એ વાત છે કે આ જે ઘટના બની છે, આ જે બનાવ બન્યો છે, બનાવને લઈને હાઈ એલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. દિલ્હીના જે તમામ સંવેદનશીલ વિસ્તાર છે એ વિસ્તારોમાં નાકાબંધી કરી દેવામાં આવી છે. તેની સાથે સાથે ભારતના જે અન્ય રાજ્યો છે, અન્ય રાજ્યોમાં પણ હાઈ એલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે અને તેમાંનું એક છે ગુજરાત. કારણ કે ગુજરાતના
જે અડાલજ પાસેથી આતંકીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, ગુજરાત એટીએસે ધરપકડ કરી હતી અને તેની વચ્ચે આ બનાવ બન્યો છે. એટલે કે સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં વધારો કરી દેવામાં આવ્યો છે. ગુજરાતમાં પણ હાઈ એલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. આપણી સાથે સંવાદદાતા અનિતા પટણી જોડાયા છે. અનિતા, આ જે બનાવ બન્યો છે રાજધાનીમાં, એ બનાવને લઈને ગુજરાતમાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને સ્વાભાવિક છે કે હમણાં જ ગુજરાત એટીએસે આતંકીની પણ ધરપકડ કરી હતી. અત્યારે ગુજરાતમાં કયા પ્રકારના આદેશો અપાયા છે, શું વધુ અપડેટ મળી છે? જે પ્રકારે હાલ દિલ્હીમાં જે બ્લાસ્ટની જે સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો છે, જેનું કનેક્શન ક્યાંક ને ક્યાંક ગુજરાતમાં જે 3 આતંકીઓ પકડાયા છે તેની સાથે હોવાની શક્યતા અત્યારે વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. કારણ કે જે આતંકી જે યુપીના જે ઝડપાયા હતા, એ બંને આતંકીઓ દ્વારા દિલ્હીમાં પણ જે રેકી કરવામાં આવી હતી, બિડવા વિસ્તારમાં તેણે રેકી કરી હતી, જેવો ખુલાસો ગુજરાત એટીએસની તપાસમાં ખુલ્યો છે. કારણ કે દિલ્હી અને લખનઉ અને અમદાવાદમાં રેકી કરવાના જે સમગ્ર કેસને લઈને ગુજરાત એટીએસ તપાસ કરી રહી છે. દરમિયાન જ્યારે હાલ દિલ્હીમાં જે લાલ કિલ્લા પાસે જે કારમાં જે બ્લાસ્ટ કરવામાં આવ્યું છે, તેમાં આતંકવાદી સંગઠનની સક્રિય હોવાનું અત્યારે સ્પષ્ટ દેખાવામાં આવી રહ્યું છે. જેને લઈને ફરી એક વખત ગુજરાતને એલર્ટ મોડ પર મૂકી દેવામાં આવ્યું છે અને ગુજરાતના જે જુદા જુદા વિસ્તારો છે ત્યાં સર્ચ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ખાસ કરીને અમદાવાદમાં તો પૂર્વ વિસ્તારમાં જેમાં રેલવે સ્ટેશન અને જે એસટી સ્ટેન્ડ છે ત્યાં પોલીસ દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. અને આ ઉપરાંત જે બોર્ડર જે આવેલી છે ગુજરાતની આજુબાજુમાં અન્ય જે રાજ્યોની, ત્યાં પણ પોલીસ ટીમ જે સર્ચ કરી રહી છે. સૌથી મહત્વની બાબત એ સામે આવી રહી છે વસ્તુ જે પ્રકારે 3 આતંકીઓ પકડાયા હતા, જે પોતે જે પાકિસ્તાનના જે હેન્ડલરો છે તેના સાથે કનેક્શનમાં હતા. સોશિયલ મીડિયા દ્વારા તેઓને ટાસ્ક મૂકવામાં આવતો હતો. જે યુપીના જે આતંકી હતા તેઓને પણ ટાસ્ક મૂકવામાં આવ્યો હતો કે કલોલ ખાતે જે હથિયાર જે હતું તે ત્યાં તેની અંદર જે બ્લાસ્ટ થયા હોય તેવા એક પ્રકારના ટાસ્કનો जी अनिता, आपने अटकावा मांगीश. आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई. जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए, एनएसजी, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है. हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा. इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है. तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी. और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा. अभी इसको आकलन किया जा रहा है. તો આપણે જણાવી દઈએ કે કેન્દ્ર સરકાર પણ સતત નજર રાખી રહી છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પણ આ જે બ્લાસ્ટ છે, બ્લાસ્ટને લઈને તમામ વિગત મેળવી છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ વાત કરી અને આજે સમગ્ર બ્લાસ્ટ થયો છે, આ બ્લાસ્ટની સમગ્ર વિગત પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પણ મેળવી છે. આપણે જણાવી દઈએ કે હાલ તો આ જે બનાવ બન્યો છે તેને લઈને કેન્દ્ર સરકારે પણ સૂચના આપી દીધી છે એલર્ટ રહેવા માટેની અને સાથે જ કેન્દ્રીય સુરક્ષા એજન્સી પણ એલર્ટ મોડમાં આવી ગઈ છે. હાલ હાઈ એલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. તેની સાથે સાથે નાકાબંધી પણ કરવામાં આવી રહી છે. તમામ લોકોને પણ સાવચેતી રાખવા માટેની અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. હાલ આ જે બનાવ બન્યો છે તેને લઈને તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે અને જે રીતે પોલીસ કમિશનરનું પણ નિવેદન સામે આવ્યું છે કે આ જે બ્લાસ્ટ થયો હતો ત્યારે કાર ધીમેથી ચાલી રહી હતી અને ત્યારે બ્લાસ્ટ થયો અને થોડી વારમાં સત્તાવાર રીતે પણ માહિતી આપવામાં આવશે. જે આંકડો છે પણ સત્તાવાર રીતે સામે આવશે. તો આપણી સાથે સંવાદદાતા અનિતા પટણી છે, તેમની પાસેથી અમદાવાદની વિગત પણ જાણી લઈએ. અનિતા, અમદાવાદમાં ખાસ કરીને હાઈ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે અને અમદાવાદના જે તમામ પોલીસ સ્ટેશન છે એ પોલીસ સ્ટેશનને પણ એલર્ટ રહેવા માટેની સૂચના અપાઈ છે. તો ખાસ અમદાવાદની શું પરિસ્થિતિ? હાલ તો દેશના ગુજરાતને એલર્ટ જાહેર કર્યા બાદ અમદાવાદ શહેરમાં પણ જ્યારે તમામ પોલીસ સ્ટેશન અને જે એજન્સીઓ છે તે એલર્ટ કરવામાં આવી છે અને ખાસ જુદા જુદા વિસ્તારમાં હાલ પોલીસ દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી છે. જેમાં ખાસ કરીને રેલવે સ્ટેશન, એસટી સ્ટેન્ડ અને જે ભીડભાડ જેવા વિસ્તારો જે છે જેમાં મોલ છે, થિયેટર છે, તમામ જગ્યા દ્વારા પોલીસ દ્વારા હાલ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી છે. જેમાં ગુજરાત એટીએસની સાથે એસઓજી અને જે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ જે તમામ એલર્ટ ઉપર છે, ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી છે. કારણ કે તાજેતરમાં જે અડાલજથી અને બાણપુરથી જે 3 આતંકીઓ ઝડપવામાં આવ્યા હતા તે આઈએસઆઈએસ અને આઈએસકેપી સાથે સંકળાયેલા
कितने इंजर्ड है, कितने ये बता पाना ट्रस्ट मी मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी बस देखा वहाँ पे, मैंने अभी बात की, हमारे सीनियर से बात हुई है हमारी। स्टाफ को बुलाया गया है अभी इस अभी आपात स्थिति में? अभी बहुत सारे स्टाफ को मैं नंबर नहीं बता सकता, बहुत सारे स्टाफ को बुलाया गया और हम सबको अलर्ट पे रखा गया कि कभी भी आपको कॉल आ सकता है और आपको उस हिसाब से रेडी रहना है। कितने घायल हैं बता सकते हो? घायल तो यहाँ पे 30 से ज्यादा ही है, बाकी अभी देखते हैं कितना क्या चल रहा है। ये मैं 10 के ऊपर है, बाकी अभी मैं पता તો દિલ્હી બ્લાસ્ટમાં સૌથી મોટી માહિતી સામે આવી છે। એક બાદ એક અપડેટ સતત મળી રહી છે। દિલ્હી પોલીસે એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે। હાલ તો આ શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે અને પોલીસ પૂછપરછ કરી રહી છે। પોલીસે આ શંકાસ્પદ વ્યક્તિની પૂછપરછ પણ શરૂ કરી દીધી છે। દિલ્હી બ્લાસ્ટમાં અત્યાર સુધીની જે વિગતો સામે આવી રહી છે એમાં સૌથી મોટી માહિતી છે એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે અને ધરપકડ બાદ હાલ તો દિલ્હી પોલીસે તે વ્યક્તિની પૂછપરછ શરૂ કરી છે। and there are 30 plus patients injured who are not in a proper position to get recovered, so we are trying our best to rescue the patient. Please, I am getting late, please. जी हाँ बिल्कुल, सारे डॉक्टर्स और सारे स्टाफ पर रखे। તો હાલ તો સતત નવી અપડેટ મળી રહી છે। એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિની પણ અટકાયત કરી લેવામાં આવી છે। પોલીસ પૂછપરછ કરી રહી છે અને સાથે સાથે હાઈ એલર્ટ પણ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે કારણ કે આ ખૂબ જ ગંભીર બનાવ બ્લાસ્ટ થયો અને તેની સાથે 8 લોકોના જીવ ગયા અને અન્ય 25 થી પણ વધુ લોકો ઇજાગ્રસ્ત છે। હાલ તમામ લોકોની સારવાર ચાલી રહી છે અને એમાંથી 1 થી 2 લોકોની સ્થિતિ હજુ પણ ગંભીર છે। આપણી સાથે નિવૃત્ત ડીવાયએસપી આરસી પટેલ પણ જોડાયેલા છે, તેમની સાથે પણ વાત કરીએ। પટેલ સાહેબ, તમે ગુજરાતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ફરજ બજાવી છે। હાલ તો આજે બનાવ બન્યો છે, બનાવને લઈને ગુજરાતમાં પણ હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। આ સાથે જ એક એ પણ છે કે ગુજરાત એટીએસે પણ 3 આતંકીની ધરપકડ કરી હતી અને તેની વચ્ચે આખો આ બનાવ છે। આપણે આ આખો જે બનાવ છે એને સાંકળવું પણ ખૂબ ઉતાવળિયું કહી શકીએ, પરંતુ જે રીતનો આ બ્લાસ્ટ હતો એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આ એક આતંકી પ્રવૃત્તિની ગંધ પણ છે। સાહેબ, ગુજરાતના કયા કયા વિસ્તારોએ વધુ એલર્ટ રહેવું પડશે? જી, સૌ પ્રથમ તો આખા ગુજરાતે એલર્ટ રહેવું પડશે। એનું કારણ છે કે અમદાવાદ, સુરત, બરોડા, રાજકોટ અને કેટલાક ધાર્મિક સ્થળો, કેટલાક રેલવે સ્ટેશનો, કેટલીક બસ સ્ટેન્ડો, આ બધી જ જગ્યાઓ એવી છે કે આ આતંકવાદીઓને કોઈ મૂળ વસ્તુ એમને આ રીતના બ્લાસ્ટ કરી અને દેશનો માહોલ બગાડવો, લોકોને ભયભીત કરવા અને રાષ્ટ્રને નબળું પાડવું, આ જ એમનો મોટિવ છે। ગુજરાતની અંદર જેટલી પબ્લિક પ્લેસીસ છે, કદાચ અત્યારે તો મોડું થઈ ગયું છે એટલે પોલીસ પેટ્રોલિંગ અને બીજી રીતે કંટ્રોલ કરી લેશે, પણ આવતીકાલે પણ સવારે આ સ્થિતિમાં ગુજરાતના જે પબ્લિક પ્લેસીસ છે જ્યાં લોકો વધારે પ્રમાણમાં ભેગા થાય છે, બસ સ્ટેન્ડો છે, રેલવે સ્ટેશનો છે, વગેરે વગેરે, કોઈ બિલ્ડિંગો પણ એવી છે કે જ્યાં હજારો માણસો કામ કરતા હોય, એ પ્રકારની જગ્યાઓ ઉપર સૌથી વધારે પેટ્રોલિંગ અને તપાસ, ઘનિષ્ઠ ચકાસણી થઈ રહી છે। પોલીસનું કામ છે। પોલીસ, ગુજરાત અને ભારત દેશની પોલીસ ઉપર મને વિશ્વાસ છે કે આવા નફ્ફટ આતંકી પ્રવૃત્તિ કરનારાઓને ગણતરીની ક્ષણો ઝડપી કાઢશે। ધારો કે એક શકમંદ પકડાયો છે, પણ પોલીસ એટલી તાકાતવર છે કે દેશની અંદર દિલ્હીના ખૂણે ખૂણેથી કેટલાય શકમંદોને પકડશે। એ પૈકી જે લોકો ઇન્વોલ્વ થયા છે એમને શોધી કાઢશે। એ જ પ્રમાણે ગુજરાતમાંથી પકડાયેલા આતંકવાદીઓની પણ આની અંદર સંડોવણી હોઈ શકે। આતંકી એ આતંકી છે, એને કોઈ પણ જગ્યાએ કંઈ પણ કરી શકે અને એનું નેટવર્ક એટલું બધું એ લોકો છુપું રાખતા હોય છે, પણ એની પ્રવૃત્તિ સતત ચાલતી હોય। નકારી ન શકાય કે આ આતંકવાદીઓ દિલ્હીના બ્લાસ્ટમાં સંડોવાયેલા નહીં હોય। બિલકુલથી અનિતા, જે પ્રકારે આ બનાવ બન્યો છે તેને લઈને અમદાવાદમાં હાઈ એલર્ટ તો આપી દેવામાં આવ્યું છે, પરંતુ જે આતંકીઓની એટીએસે ધરપકડ કરી હતી તેમની પૂછપરછમાં એ પણ ખુલાસો થયો હતો કે આ આતંકીઓ અગાઉ પણ અમદાવાદ આવ્યા હતા અને એમણે અલગ અલગ વિસ્તારોની રેકી કરી છે। અનિતા, એ વિશે પણ થોડી ડિટેલમાં માહિતી આપશો કે કયા કયા વિસ્તારમાં રેકી કરી હતી? તો અનિતા સાથેનો સંપર્ક કપાઈ ગયો છે। અમારી ટીમ ફરીથી પ્રયત્ન કરશે। આપને એક વખત જણાવી દઈએ કે આ જે બનાવ બન્યો છે એ બનાવને લઈને હાલ તો હાઈ એલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે। એક શખ્સની અટકાયત કરી છે અને એ શંકાસ્પદ વ્યક્તિની અટકાયત કરીને હાલ પોલીસે પૂછપરછ શરૂ કરી છે। સાથે જ તમામ વિસ્તારોમાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે। વીટીવી ન્યૂઝ પણ આપને અપીલ કરે છે કે જો કામ ન હોય તો વિના કામે ભીડભાડવાળી જગ્યાએ જાહેર સ્થળો પર જવામાં થોડી સાવચેતી રાખજો। વીટીવી ન્યૂઝ પણ આપને અપીલ કરી રહ્યું છે। હાલ તો દિલ્હીની સાથે સાથે અલગ અલગ જે રાજ્યો છે
એ તમામ રાજ્યોમાં પણ હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. એમાં ઉત્તરાખંડ, ઉત્તર પ્રદેશ, તેની સાથે મહારાષ્ટ્રનું મુંબઈ, બેંગલુરુ સહિતના જે સ્થળ છે એ સ્થળોએ હાઈ એલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. દિલ્હીના પણ જે ભીડભાડવાળા વિસ્તારો છે એમાં ચાંદની ચોક, લાલ કિલ્લા, કનોટ પેલેસ સહિતના સ્થળને ખાલી કરવા માટેના આદેશ આપ્યા છે. દિલ્હી પોલીસની ટીમ હાલ તો તપાસ કરી રહી છે. દિલ્હીમાં બ્લાસ્ટ પછી ગુજરાતમાં ધાર્મિક સ્થળોની સુરક્ષા વધારાઈ છે. ધાર્મિક સ્થળો પર મોટી સંખ્યામાં ભક્તો પહોંચતા હોય છે. એમાં અંબાજી, દ્વારકા, સોમનાથમાં સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે. દિલ્હીમાં બ્લાસ્ટ પછી આ સતર્કતાના ભાગરૂપે આ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધારવામાં આવી છે. અંબાજી, દ્વારકા, સોમનાથ સહિતના આજે આ સ્થળ છે કે જ્યાં મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ પહોંચતા હોય છે. સાથે સાથે અમદાવાદમાં રેલવે સ્ટેશને પણ સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે. અમદાવાદમાં રેલવે સ્ટેશન પર સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધારી દેવામાં આવી છે. તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. આ સાથે જ ગુજરાતના જે ધાર્મિક સ્થળો છે એમાં દ્વારકા, અંબાજી સહિતના જે સ્થળ છે એ સ્થળ પર પણ સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધારી દેવામાં આવી છે. ખાસ કરીને અમદાવાદમાં વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. અમદાવાદમાં પણ હાઈ એલર્ટ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદના જે તમામ પોલીસ સ્ટેશન છે એ પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. દિલ્હી બ્લાસ્ટથી આ મહત્વની ખબર પ્રાપ્ત થઈ છે કે જે મૃતકોની સંખ્યા છે એ સતત વધી રહી છે. 8નો આંકડો સામે આવ્યો હતો. મૃત્યુઆંક 10 પર પહોંચી ગયો છે. હજુ પણ અન્ય લોકો ઈજાગ્રસ્ત છે. દિલ્હી બ્લાસ્ટમાં મૃતકોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. ખૂબ જ ભયાનક આ બ્લાસ્ટ હતો અને આ બ્લાસ્ટમાં અત્યાર સુધીમાં 10 લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે. હજુ પણ 24 થી વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત છે કે જેમને હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે મોકલવામાં આવ્યા છે, જેમાં પણ 1 થી 2 લોકોની સ્થિતિ ગંભીર છે. और भी बोटियां हैं लेकिन वो उनका तो पता नहीं है कैसे लेकर आए. बेटी रक्षा में कोई इंजर्ड भी है उसमें. होने के 5 से 7 मिनट बाद हमें इंफॉर्मेशन मिली थी. आगे अफसर ने हमें आके बोला पुलिस वालों ने कि वहाँ ब्लास्ट हो गया है. ब्लास्ट हो गया है. वहाँ से यहाँ से जितनी भी एम्बुलेंस है आप वहाँ लाल किले पे इंपोर्ट पे लेकर पहुँचे हैं. जितनी भी गाड़ियाँ गई वहाँ से 8 से 10 गाड़ियाँ खड़ी थी उस टाइम पे जिस टाइम वो आए थे. तो वहाँ जब पहुंची गई गाड़ियाँ तो वहाँ से सिर्फ 5 से 7 बोटियां मिली हमें. वो 4 से 5 बोटियां वो लेकर आए हम. बाकी गाड़ियाँ वहीं खड़ी रह गई. अब वो शायद आ रही हैं या ढूंढ रहे हैं. पार्ट्स इकट्ठे करने पड़े हैं वहाँ में. नहीं, जिस टाइम हम पहुंचे ना तो 4 से 5 बोटियां थी वहाँ. हमने जो मोमेंट में थी हमने वो उठाई, कलेक्ट करनी पड़ी है. अलग अलग पार्ट में थी. हमने अपने स्टेशनों पर उठा के रखी है वो और यहाँ लेकर आए. आप जब लोकेशन पे पहुंचे तब आपने क्या-क्या देखा? वारदात क्या-क्या देखा? वारदात तो मैम बोटियां फैली पड़ी थी, बिखरी पड़ी थी वहाँ. ठीक, गाड़ियों में आग लगी हुई थी. ये ब्लास्ट के 5-7 मिनट बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली. उसके बाद हम तुरंत पहुंचे. 10 से 12 मिनट लगे हमें यहाँ से जाने में क्योंकि पूरा ट्रैफिक था. और कितनी एम्बुलेंस थी आपके साथ? और भी कोई लोग थे? 8 से 10 एम्बुलेंस यहाँ से गई है प्राइवेट वाली. उसके बाद 102 भी थी रास्ते में. जाम में फंसी हुई थी. जाम लगा हुआ था सारा में. यहाँ से दिल्ली गेट से लेके लाल किले तक जाम लगा हुआ था. ट्रैफिक जाम था. उस चक्कर में रास्ता ब्लॉक कर रखा था ना पुलिस वालों ने. इस चक्कर में थोड़ा टाइम लग गया. तो एम्बुलेंस वाला जी सर. नाम क्या है? आप सबको यहाँ पे लेके आए. अभी वहाँ पे आपके ड्राइवर है और एम्बुलेंस ड्राइवर है जो आपकी जानकारी में अभी भी वहाँ पे? नहीं, मैंने मैडम वो आ चुके होंगे अभी तक. अब तक कोई नहीं है वहाँ. अगर होगा कोई मैं मालूम कर दूंगा. आओ चलो हटाओ. तरफ से बताया गया है उसमें 8 लोगों की मौत. તો આજે ભયાનક બ્લાસ્ટ થયો છે. બસ સતત મૃત્યુઆંક વધી રહ્યો છે. 10 પર આ મૃત્યુઆંક પહોંચી ગયો છે. હાલ તો સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધારી દેવામાં આવી છે. અયોધ્યામાં રામ મંદિરની સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ વધારાઈ છે. તેની સાથે ગુજરાતના જે ધાર્મિક સ્થળો છે ત્યાં પણ સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધારી દેવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીના આખા ઘટનાક્રમની વાત કરી લઈએ તો સાંજે 6:55 ઇકો કારમાં બ્લાસ્ટ થયો અને ત્યારબાદ તમામ લોકો એલર્ટ મોડમાં આવી ગયા.